ओम शांति। समस्त ईश्वरीय अनुरागी श्रेष्ठ आत्मा मानंकु हृदयर सहित शुभेच्छा शुभ अभिनंदन जनाई आजिर प्रभु चिंतनर आलोचना को मु समस्तंकु स्वागत जनाउछि। भगवान बा ईश्वर हेउछन्ति सारा विश्वर बा जगतर पिता। तेणु तांकर प्रत्येक मत ही जगत कल्याण पाई ही हुई थाए। तेबे एहाकु आमे सेतेबेले उपलब्धि करि परिबा जेतेबेले एहार वास्तविक अर्थ को बुझी परिबा एवं निजर कर्तव्य रे लगी परिबा। सेथिपाई धैर्य एवं अपेक्षार आवश्यकता रहिछि। सुंदर कहानीटे जहा एही ईश्वरंकर श्रेष्ठ मत उपरे आधारित। जणे राजा थिले, जेपरि न्यायवंत सेहीपरि ईश्वर विश्वासी एवं समस्तंकर प्रिय पात्र मध्य। सेथिपाई अनेक पड़ोसी राज्य तांकु सर्वदा समर्थन करिबा सहित आवश्यकता समय रे मित्र भली समस्त प्रकार सहायता करुथिले। जेउ कारणरू तांको राज्य उपरे आक्रमण करिवार साहस तो दूरर कथा चिंता मध्य करुनथिले। किंतु राजांकर केते जण दक्ष कर्मचारी थिले, जेउ माने तो दक्ष हेले बहुत स्वार्थी थिले। तेणु सर्वदा निज कथा को प्राधान्य देवा पाई चाहुथिले एवं ताहा कौनसी कारणवशत होई न पारिले असंतुष्ट रहुथिले। सेथिपाई राजा तांकु खुशी करिबा उद्देश्य रे बा शांति रे सब किछि किपरि करि नेबा पाई तांकु सब प्रकार सुविधा सुजोग प्रदान करिदेले। एहार फायदा नहीं से माने धीरे धीरे राजांको उपरे हावी हेबाकु लागिले एवं मंत्रणा कले कि किपरि राजांको ठारू एई राजगादी को छड़े नेबार। सेथिपाई योजना मध्य प्रस्तुत कले कि निशार्धरे राजांको शयन कक्ष को जाई तांकु निभृतरे हत्या करी राज्य प्राप्त करिबा पाई। दैनंदिन भली राजा शयन कक्ष को गला बेले देखिले केही तांकु अनुसरण करुछि। राजा शयन पूर्वरु ईश्वर को स्मरण करिबा समय रे बाहरे किछि चापा कंठर शब्द शुणिपारी संतर्पण रे कबाट फांकरे देखिले कि सही कर्मचारी माने हाथ हथियार सहित सज्जित होई अपेक्षा करिसंती भीतर को प्रवेश करिबा पाई। राजांको आउ किछि अछपा रहिला नाही। तेणु से शयन कक्षर गुप्त सुड़ंग देई बाहरी गले एवं जीवा पूर्वरु सेजकु एभली भावरे सजेइले जेपरि लागिबो जणे केही सोइछि घोड़ी घाड़ी होई एवं सीधा से जाई जंगल रे पहुँचिले। एही कर्मचारी माने भीतरे पहुँची राजा सोइथिबार भाबी जणे परे जणे चोट परे चोट मारी सेही बिछणा को राताराती नेई नईरे भसाई देले एवं भाबिले राजांकर काम शेष। परदिन राजा निखोज हो जिबार खबर प्रचारित हो गला एवं राजा न मिलिबा पर्यंत एमाने चक्रांत करी राजसिंहासन संभाळिबार दायित्व को नहीं गले। सेपटे राजा अन्य एक पड़ोसी मित्र राज्य रे पहुंची सबु कथा कही सेठारे रहिबाकु लागिले। से राज्य मध्य एई न्यायवंत राजांकर सुपरामर्श क्रमे आहुरी समृद्ध हेबाकु लागिला। किछि दिन बीतीगला। राजा नथिबार जानी पारी शक्तिशाली शत्रु राजा आक्रमण करी तथाकथित से कर्मचारी मानंकु हत्या कले एवं से राज्य को अधिकार करनेले। राजा एही संवाद पाइबा परे समस्त मित्र राजांको सहयोग रे
ଶତ୍ରୁ ରାଜା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ମୁକୁଳେଇଲେ। ଶତ୍ରୁ ରାଜା ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝି ଅନୁତପ୍ତ ହେଲେ ଓ ଏହି ରାଜ୍ୟର ପରମ ମିତ୍ର ପାଲଟିଗଲେ। ଏଥର ରାଜା ପୁନଃ ଆହୁରି ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରିଚାଲିଲେ ନିଷ୍କଣ୍ଟକରେ। ଏତେ ସବୁ ଘଟଣା ଘଟିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ରାଜା କହୁଥିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେହି ମହାବାକ୍ୟକୁ ଦୋହରାଉଥିଲେ, ଯାହା ବିତିଗଲା ଭଲ, ଯାହା ହେଉଛି ଭଲ, ଆଗକୁ ଯାହା ହେବ ଈଶ୍ୱର ତାହା ଆହୁରି ଭଲ ପାଇଁ କରିବେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଗଲା। ଯଦି ସେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇନଥାନ୍ତେ, ଶତ୍ରୁ ରାଜା ତାଙ୍କ ସହାୟତାରେ ରାଜାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଏହା ଭଲ ହେଲା। ସେ ମିତ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି କରାଇବା ସହିତ ନିଜର ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରାଇପାରିଲେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେଲା। ଶେଷରେ ଶତ୍ରୁ ରାଜା ପରାଜିତ ହେଲେ ଏବଂ ସଦାକାଳ ପାଇଁ ମିତ୍ର ହୋଇଗଲେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଭଲ ହେଲା। ରାଜା ଏହାର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝିଥିବାରୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଏହାର ସମ୍ମୁଖୀନ କରିପାରିଲେ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଏବେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଏକମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମତ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମତ ଅଟେ। ଯେଉଁ ମତ ଉପରେ ଚାଲିଲେ ହିଁ ତୁମେମାନେ ସଚ୍ଚା ସୁନା ହୋଇଯିବ, ନିଷ୍କଣ୍ଟକ ହୋଇଯିବ। ଦୁନିଆର ଆଉ ସବୁ ମତ ଅସତ୍ୟ କରିଦେଇଥାନ୍ତି, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନର ଦୁନିଆ କେବଳ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ହିଁ ବନ୍ଧା। ଜ୍ଞାନସାଗର ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟାତ୍ମାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନାହିଁ। ତାହା ହେଉଛି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ପାଳନା କରିବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେବାର ପାଠ। ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା, ସମସ୍ତ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନର ବର୍ଷା କରୁଛି। ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନର ରତ୍ନ କେହି ବି ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ମୁକ୍ତିଦାତା ଆତ୍ମିକ ପଣ୍ଡା ହୋଇ ତୁମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିଧାମ ଘରକୁ ନେଇଯାଉଛି। ଏସବୁ ମୋର ହିଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। ମୁଁ କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦିଏ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ନୟନରେ ରଖିଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିଥାନ୍ତି। ପାଞ୍ଚ ବିକାର ରୂପୀ ରାବଣ ମହାଶତ୍ରୁ ଦୁଃଖ ଦେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତାର କୁଶପୁତ୍ତଳିକାକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜଳେଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଶରୀର ଏବଂ ଆତ୍ମା ଉଭୟଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପୁରୁଣା ଶରୀର ସହିତ ସବୁ କିଛି ଭୁଲିଯିବାକୁ ହେବ। ଦେହ ସହିତ ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ପୁରା ବଳି ଚଢ଼ିବା ବା ସମର୍ପିତ ହୋଇ ମହାଦାନୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲି ବେହଦର ସୁଖ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହି ଶୁଦ୍ଧ ଲୋଭ ରଖିବାକୁ ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସାରା ବିଶ୍ୱ ସୁଖୀ ହୋଇପାରିବ। ବାକି ବିନାଶୀ ଅଶୁଦ୍ଧ ଲୋଭକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହେବ। ଭଗବାନଙ୍କର ବରଦାନ ହେଉଛି କି ଅମୃତ ବେଳାର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଜାଣି ମହାନ ହେଉଥିବା ବିଶେଷ ସେବାଧାରୀ ହୁଅ। ସେବାଧାରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ବଦା ଆଖି ଖୋଲିବା ମାତ୍ରକେ ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ରହି ବାବାଙ୍କ ସମାନ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଅମୃତ ବେଳା ବା ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତର, ସଂକଳ୍ପର, ସମୟର ଏବଂ ସେବାର ମହତ୍ତ୍ୱ ଜଣାଅଛି, ସେହି ଆତ୍ମାମାନେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ମହାନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମହାନ କରାଇବାର ସେବା କରିଥାନ୍ତି। ଜୀବନର ମହାନତା ହେଲା ସତ୍ୟତାର ଶକ୍ତି, ଯାହା ପାଖରେ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ଆପେ ଆପେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଥାନ୍ତି।